Hello students. So today in this video we are going to see the unit 4 transition elements, the structure of chromate and dichromate ion. See chromate, the formula is Cr2O4 2 minus, and dichromate ion formula is Cr2O7 2 minus ion. So both these ions which is coming from the potassium dichromate. So here is a picture, that is a structure of dichromate ion, that is Cr is the center and all the oxygen atoms, so CrO4 2 minus and looking like a tetrahedral structure, and dichromate ion Cr2, so 2 chromine atoms are there, so and 7 oxygen and 1 oxygen is combining the 2 chromium ions, so we get the structure, so 2 tetrahedral units which are combined to form this structure. So these are the structure of chromate and dichromate ion. So both the chromate and the dichromate ion are oxo anions of chromium. Oxo means oxygen ulla or anions, and they are moderately strong oxidizing agents. So very powerful oxidizing agents, that is potassium dichromate. And in these ions, the chromium, in both these cases, chromium is in plus, there is plus 6 oxidation state. So in potassium dichromate as well as potassium chromate, oxidation state is so plus 6 in this state. So now we are going to see the physical property. This potassium dichromate is an orange-red crystalline solid which melts at 671 Kelvin, and it is moderately soluble in cold water but very much soluble in the hot water. On heating it decomposes and forms chromic oxide. So the heat பண்ணும்போது we get என்ன கிடைக்குது, chromic oxide and molecular oxygen is getting. So we know நம்ம இந்த லேப்ல என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், potassium dichromate, அதோட கலர் பார்த்தோம் அப்படின்னா it is a orange red crystalline solid. As it emits toxic chromium fumes upon heating, that means அதை ஹீட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய fumes வந்து very toxic-ஆக இருக்குது. So it is replaced by sodium dichromate. So potassium dichromate ஹீட் பண்ணும்போது K2CrO4 plus Cr2O3 plus O2 கிடைக்குதுல. So அந்த chromic oxide, it emits the toxic chromium fumes upon heating. ஸோ பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டை ஹீட் பண்ணாலே அதில் வந்து டாக்ஸிக் கேஸஸ் வந்து வெளியே வரும், அண்ட் இட் இஸ் மெயின்லி ரீப்ளேஸ்டு பை டைக்ரோமேட், தட் இஸ் சோடியம் டைக்ரோமேட். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி த ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட். ஸோ K2Cr2O7 எப்படி வந்து நம்ம ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், பிகாஸ் வி நோ ஆல்ரெடி பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் இஸ் many of the reactions is a powerful oxidizing agent அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ K2Cr2O7 is a good oxidizing agent இருக்கு. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆன்சர். ஓகே, இட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, 3 மார்க் ஆர் 2 மார்க் கொஸ்டினில் கூட கேட்கலாம். K2Cr2O7 இஸ் a good oxidizing agent in acidic medium. That is, its oxidizing action in the presence of H plus ion is shown below. So we are going to see so how this oxidizing action will takes place. So by the help of potassium dichromate in many reactions, ஏதாவது ஆல்கஹாலை வந்து ஆசிடாகவோ இல்லை ஆல்கஹால் ஆல்டிஹைடாகவோ இல்லை ஆல்டிஹைட் ஆசிடாகவோ கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு this potassium dichromate is used. Okay, see now we are going to see the reactions which is proves. So this the change in the oxidation state of chromium from Cr that is 6 plus to Cr3 plus, it is the oxidizing action is given below. Cr2O7 2 minus 14H plus plus 6 electron gives Cr3 plus நம்ம convert ஆயிருது. The oxidizing nature of potassium dichromate is illustrated in the following example. So அப்போ potassium dichromate chromium 3 plus அயனா மாறுது. இது வந்து எப்படி மற்ற ரியாக்ஷன்ஸ் மற்ற காம்பவுண்ட் எப்படி என்னவா மாற்றுது அப்படிங்கிறத இனிமேல் தான் பார்க்க போகிறோம். தட் ஆக்சிடைசிங் ரியாக்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், இட் ஆக்சிடைசஸ் ஃபெரஸ் சால்ட்ஸ் டு ஃபெரிக் சால்ட்ஸ். இங்கே ப்ராடக்ட் ரியாக்டன் சைடில் Fe2 ப்ளஸ் இருக்கா, அதே இது ப்ராடக்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா Fe3 ப்ளஸ் இருக்குது. அப்போ டைக்ரோமேட்டு என்ன பண்ணுது, ஃபெரஸ் சால்ட்ஸை ஃபெரிக் சால்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுது. அண்ட் ஆல்சோ இட் ஆக்சிடைசஸ் அயோடைடு அயான் டு ஃபார்ம் அயோடின். ஸோ இங்கே ப்ராடக்ட் ரியாக்டன் சைடில் I மைனஸாக இருக்குது அயோடைடு, பட் ப்ராடக்ட் சைடில் I2. ஸோ அயோடைடு இட் சேஞ்சஸ் இன்டு அயோடின். ஸோ ஹியர் dichromate acting as an oxidizing agent. And the third reaction which proves this, it oxidizes sulfide, that is S2 minus. அந்த ப்ராடக்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சல்ஃபர் மட்டும் இருக்குது. ஸோ இட் ஆக்சிடைசஸ் சல்ஃபைடு அயான் டு சல்ஃபர். Cr2O7 2 மைனஸ் ப்ளஸ் S2 மைனஸ் ப்ளஸ் 14H ப்ளஸ் கிவ்ஸ் Cr2 ப்ளஸ் அந்த சல்ஃபராக நமக்கு மாறுது. அண்ட் ஆல்சோ சல்ஃபர் டை-ஆக்சைடை சல்ஃபேட் அயானாக கூட மாற்றலாம். ஸோ டைக்ரோமேட் ப்ளஸ் சல்ஃபர் டை-ஆக்சைடு ப்ளஸ் H ப்ளஸ் விச் கிவ்ஸ் Cr3 ப்ளஸ் ப்ளஸ் சல்ஃபேட் SO4 2 மைனஸ். ஓகே, ஸோ சல்ஃபர் டை-ஆக்சைடை சல்ஃபர் தட் இஸ் சல்ஃபேட்டாக மாற்றிருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ இட் ஆக்சிடைசஸ் ஸ்டானஸ்
டு ஸ்டானிக் சால்ட் SN2 ப்ளஸ் SN4 ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிருக்கு. அதே மாதிரி இட் ஆக்சிடைசஸ் ஆல்கஹால்ஸ் டு ஆசிட் ஈவன் அதான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் வித் கான்சன்ட்ரேட்டட் H2SO4 அண்ட் வித் எத்தனால். ஸோ எத்தனால் கூட ரியாக்ஷன் ஆகும்போது இட் ஈஸிலி என்ன ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் குரோமிக் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் அசிட்டிக் ஆசிடாக மாறுது. ஸோ இட் டைரக்ட்லி ஆக்சிடைசஸ் ஆல்கஹால் டு ஆசிட். Now the oxidation of alcohol by potassium dichromate. ஸோ அதை விட தனியாக கொஞ்சம் எடுத்து பார்க்குறோம். சம்டைம்ஸ் 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து ஹவு பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் இஸ் அ குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் பார்த்தோம். நவ் பர்டிகுலராக மென்ஷன் பண்ணி ஹவு ஆல்கஹால் வந்து ஒரு ஆக்சிடைசிங் இந்த இடத்துல பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டு ஆல்கஹாலை எப்படி நமக்கு வந்து ஆல்டிஹைடை கன்வெர்ட் பண்ணி ஆல்டிஹைட் திருப்பி அகைன் நமக்கு என்னவா மாறுது அஸ் அன் ஆசிடாக எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத இப்போ ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். See the equations. So when potassium dichromate K2Cr2O7 with the presence of con H2SO4, the presence of ethyl alcohol which gives ethanol, that is ethanol CH3CHO, then further oxidation it gives acetic acid. Formula we know CH3COOH is acetic acid and ethanol formula CH3CH2OH and ethanol that is acetaldehyde formula CH3CHO. We know primary alcohol oxidizes to aldehyde, aldehyde to acid. So oxidizing agent எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா potassium dichromate. Now we are going to see the chemical properties of potassium permanganate. When heated, the potassium permanganate decomposes. என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா potassium manganate and manganese dioxide நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இது வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னு கூட 2 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ KMnO4 which gives K2MnO4 plus MnO2 plus O2. That is potassium permanganate changes into potassium manganate and manganese dioxide. Then but with hot concentrated sulfuric acid, potassium permanganate give manganese sulfate MnSO4 தருது. hot concentrated sulfuric acid போட்டு ஹீட் பண்ணும்போது potassium sulfate கிடைக்குது. பட் ஆனால் manganese dioxide பதில் என்ன கிடைக்குது, manganese sulfate MnSO4 plus H2O plus O2 gas is liberated. So these are the chemical properties. There is action of heat with action of heat and also action of concentrated sulfuric, that is with concentrated sulfuric acid. So next we are going to see the oxidizing property of potassium permanganate in 3 different medium. First பார்க்க போகிறது என்ன மீடியம் அப்படின்னா நியூட்ரல் மீடியம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா that is a alkaline medium and third one is the acidic medium. So the 3 mediumஸில் எப்படி வந்து potassium permanganate, ஏன்னா நிறைய இடத்துல alkaline medium, alkaline potassium permanganate, acidified potassium permanganate, neutral potassium permanganate அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். Let us we see one by one. So potassium permanganate வந்து நியூட்ரல் மீடியத்தில் எப்படி ஆக்சிடைஸ் ஆகுது. So it is a good oxidizing agent. Its oxidizing action differs in the different reaction medium. First neutral மீடியத்தில் வந்து ஃபஸ்ட் இது என்னவா மாறும், அந்த மேங்கனேட்டு H2O ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் கூட போடும்போது என்ன ஆயிடுது, மேங்கனீஸ் டை ஆக்சைடு நமக்கு மாறுது. ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் ரியாக்ஷன். இந்த பேசிக் ரியாக்ஷனை வச்சு எந்த சப்ஸ்டன்ஸை வந்து என்னவா மாற்றுது அப்படிங்கிறது இனிமேல் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா. ஸோ மேங்கனேட் அயான் தட் இஸ் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட், அதில் உள்ள கேவை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா MnO4 மைனஸ் சேஞ்சஸ் இன்டூ MnO2. நவ் இட் ஆக்சிடைசஸ், எதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது, ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு. ஸோ MnO4 மைனஸ் ப்ளஸ் H2S கேஸை வந்து ப்ராடக்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சல்ஃபர் மட்டும் இருக்குது. ஸோ MnO2 ப்ளஸ் 3S ப்ளஸ் OH மைனஸ் ப்ளஸ் H2O கிடைக்குது. ஸோ ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடை சல்ஃபரை கன்வெர்ட் பண்ணுது. இட் ஆக்சிடைசஸ் தயோசல்ஃபேட் இன்டூ சல்ஃபேட்டை மாற்றுது. தட் இஸ் MnO4 மைனஸ் ப்ளஸ் S2O3 2 மைனஸ் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா மேங்கனீஸ் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் சல்ஃபேட்டை மாற்றுது. ஓகே. நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி இன் நியூட்ரல் மீடியத்தில் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம். ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் இன் நியூட்ரல் மீடியம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது என்ன மீடியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் ஆல்கலைன் மீடியம் அப்படின்னு பார்த்தோம். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி இன் தி நியூட்ரல் மீடியத்தில் வந்து ஹவு தி பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஸோ நியூட்ரல் மீடியம் அப்படிங்கும்போது நெய்தர் அசிடிக் நார் பேசிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே. So we are going to see the equation. See, the first potassium permanganate is a strong oxidizing agent and it is neutral medium. It is reduced to MnO2 ஆக மாறுது. This is a general reaction நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம். ஸோ MnO2 ப்ளஸ் OH மைனஸை நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது. நியூட்ரல் மீடியத்தில் வந்து மேங்கனேட் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் தட் இஸ் MnO4 மைனஸ் வாட்டரோட ட்ரீட் பண்ணி 3 எலக்ட்ரான்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி என்னவாக மாறுது நமக்கு manganese dioxide that is MnO2 is easily converted. Now see we are going to see the reactions. H2S வந்து இது ஆல்ரெடி பார்த்துருக்குறோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அகெயின் திருப்பி அந்த பிக்சர்ஸ் வருது, பட் இருந்தாலும் கவனிச்சிக்கோங்க. இட் ஆக்சிடைசஸ் H2S to sulfur,
that is MnO2 plus sulfur plus OH minus மாறுது. ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு கேஸை சல்ஃபரை கன்வெர்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி தயோசல்ஃபேட்னா சோடியம் தயோசல்ஃபேட் பொட்டாசியம் தயோசல்ஃபேட்லாம் இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி S2O3 2 மைனஸை என்னவா மாற்றுது, SO4 2 மைனஸை மாற்றுது. ஸோ இதுவும் ஒரு ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி இன் நியூட்ரல் மீடியம். அண்ட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி இன் ஆல்கலைன் மீடியத்தில் வந்து எப்படி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. ஆல்கலைன் மீடியம் ஹவு தி பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட். ஸோ இட் இஸ் அ பிங்க் கலர்டு கிறிஸ்டல் எப்படி வந்து ஒரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்குது இன் தி ஆல்கலைன் மீடியத்தில் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு see the reactions. See, alkaline medium அப்படிங்கும்போது either potassium hydroxide or sodium hydroxide or calcium hydroxide ல அந்த KMnO4 dissolve ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி ரியாக்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு MnO4 2 மைனஸ் என்ன ஆகுது, இந்த presence of alkali metal metallic hydroxide அதாவது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வச்சுக்கோங்களேன், the permanganate ion is converted into manganate மாறுது. முதல்ல நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரல் மீடியத்தில் இதே மாதிரி தான் ஆச்சு. ஸோ திஸ் manganate ion என்ன ஆகுது, ஃபர்தர் ரெடியூஸ்டு டு manganese dioxide மாறுது பை சம் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக உள்ளுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன். இந்த பாயிண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு வாட் சேஞ்சஸ் இட் டு வாட் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம். ஓகே, சி மேங்கனேட் ப்ளஸ் வாட்டர் கூட போடும்போது மேங்கனீஸ் டை மாறுது. ஓவரால் ரியாக்ஷன் என்ன எழுதுவோம், MnO4 மைனஸ் ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் 3 எலக்ட்ரான் gives MnO2 ப்ளஸ் OH மைனஸ். திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் சிமிலர் அஸ் தட் ஃபார் நியூட்ரல் மீடியம். ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து அப்படியே நியூட்ரல் மீடியத்தில் இருக்கிற மாதிரியே தான் நமக்கும் இதுலேயும் இருக்குது. ஸோ MnO4 2 மைனஸ் தட் இஸ் மேங்கனேட் அயான் ப்ளஸ் வாட்டர் கூட 3 எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணும்போது இட் சேஞ்சஸ் இன்டு மேங்கனீஸ் டை மாறுது ப்ளஸ் OH மைனஸ் கேஸ் இஸ் லிபரேட்டட். OH சொல்யூஷன் மைனஸ் இஸ் லிபரேட்டட். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி இன் ஆசிட் மீடியத்தில் வந்து ஹவு தி பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆசிட் மீடியம் அப்படிங்கும்போது எய்தர் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆர் டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இல்லை ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆசிட் மீடியத்தில் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டோட அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆல்ரெடி வி saw that is neutral medium, alkaline medium, now as acid medium. See, the presence of dilute sulfuric acid, potassium permanganate act as a very strong oxidizing agent. So permanganate ions is converted into Mn2 plus ion, MnO4 minus plus 8H plus 5 electron which gives Mn2 plus மாறுது. So potassium permanganate that is manganate ion is changes into Mn2 plus H2O மாறுது. இது ஆல்ரெடி நமக்கு பார்த்த ரியாக்ஷன்ஸ் தான். ஸோ திருப்பி அதே பாயிண்ட் தான், பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் ஆக்டிங் அஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, Mn2 plus H2O. அடுத்து it oxidizes ஆக்சாலிக் ஆசிட் டு கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாற்றுது. ஆக்சிடைசஸ் ஆக்சாலிக் ஆசிட் அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஃபார்முலா COOH சிங்கிள் பாண்ட் COOH வரும்ல, ஸோ அதை தான் எழுதியிருக்கிறாங்க. இட் சேஞ்சஸ் இன்டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் இட் ஆக்சிடைசஸ் சல்ஃபைடு அயான் இன்டூ சல்ஃபரை மாற்றுது. சல்ஃபைடு S2 மைனஸ்ங்கிறது சல்ஃபைடு. ப்ராடக்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சல்ஃபர் மட்டும். ஸோ சல்ஃபைடு அயான சல்ஃபரை கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஆக்சிடைசிங் தட் இஸ் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டுக்கு இருக்குது. Then it oxidizes sulfite to sulfate. ஸோ எல்லா ரியாக்ஷன்ஸும் படிக்கணும்னு வேண்டாம், அட்லீஸ்ட் ஈச் இப்போ பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட், KMnO4 ஒரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் எல்லாத்துக்கும் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிச்சுட்டா போதும். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து இட் ஆக்சிடைசஸ் சல்ஃபைட்டை வந்து சல்ஃபேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுது. SO3 2 மைனஸ் தட் இஸ் சோடியம் சல்ஃபைட் அப்படின்னு இருக்கும். H+ ஆக்ட் பண்ணும்போது என்னவா மாறுது, அஸ் சோடியம் சல்ஃபேட் ஆர் வெறும் சல்ஃபேட் அப்படின்னு மாறுது. ஸோ சல்ஃபைட் சேஞ்சஸ் இன்டூ சல்ஃபேட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இதோட நமக்கு வந்து டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் சாப்டர் ஃபுல்லுமே கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு. ஸோ லைவ் கிளாஸ்லேயும் நடத்தியிருக்கிறேன். இதான் லாஸ்ட் வீடியோ. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.